यूरोप पहुंचना कोई सौखी जी गल नहीं है। चार रिश्तेदार ने कट्ठिया सलाह बनाई कि असी यूरोप जाएंगे। उन्होंने क्या पता सी कि त्रै जिहड़ा वो राह च ही अपनी जान की बाजी हार जाएंगे। जवान कहता असी सारे रिश्तेदार कट्ठे ही रहने इक्को पिंड दे सां। कहता मेरी सलाह बनी सी कि मैं यूरोप जाना है। अगू जिसले उन्होंने पता लग्या उन्हें आख्या ना जी असी भी तेरे नाल ही यूरोप जाएंगे, कट्ठे डंकी लाने। कहता करद्या कराया असी चौवे रिश्तेदार कट्ठे हो गए, होर पिंड चों कोई बंदा भी साडे नाल नहीं सी है। कहता सारे कट्ठिया बह के सलाह बनाई कि एक दूजे का असी साथ नहीं छड़ना, भावें जो मर्जी हो जे। कहता अगे भी बंदे आए सी लेबिया वाले जरिए तो असी भी आख्या कोई नहीं मसला, असी पहुंच जाएंगे। कहता घरदियां नाल जिद करके ही असी निकले सां। बहरहाल कहता उत्थों जिसले निकले एजेंट साडे नाल ही निकलिया तो घरदियां कोल उन्हें पैसे लै ले सी। कहता राह दा खर्चा जिहड़ा वो मैं पहले लैना है। उन्हें टाइम लिया सी 1 महीने का कि 1 महीने के अंदर अंदर जिहड़ा मैं इन्हां मुंडियां नूं जिहड़ा ना यूरोप पहुंचा देंगा। कहता जिसले असी उत्थों निकले तो सानू लिया के इस्लामाबाद एक होटल च रखिया से, साडे कोल पैसे दवा के आपू नाल रोटी छोटी भी साडे नाल खांदा रहा। कहता उत्थों साडी बाई एयर की टिकट कराई से सानू कराची लैन दस। कहता जिसले कराची लियांदा उत्थे भी जिहड़ा एक कमरे च लै गया, उत्थे महीना सानू बिठाई रखिया। कहता ये पिछू आर्डर नहीं आते पे, जो ही आर्डर आए तो तुहानू मैं लेबिया वास्ते कढ़ देंगा। कहता पिछले पिछू सोड़े पे सी कि के गल है तुहानू लैके नहीं जाता पिया। असी आख्या ना फिक्र करो, आखदा पिया महीने के अंदर अंदर तुहानू जिहड़ा ना इत्थों लै जांगा। कहता पर उत्थे बह के भी साडा ढेर खर्चा हो गया। कहता आखिरकार उहदी उहदे नाल बंदे नाल गल हो गई ते कहता तुसी तैयार हो जो, तुसी लेबिया जा रहे हो। कहता असी बड़े होई सा, सानू के पता सी कि लेबिया है कि आ उत्थे के साडे नाल होना है। कहता बार जिसले घर दे फोन करते सी ये याद सी कि पुत्र तुसी चवां ने कट्ठे रहना, एक दूजे का साथ नहीं छड़ना। कहता असी आख्या असी क्यों साथ छड़ना, कहता कट्ठे ही होए सा असी। कहता अगू जिसले असी उत्थे लेबिया हैर पहुंच ही गए। कहता जिसले लेबिया पहुंचे उत्थे जाके असी सूरत हाल तकी इतनी वाम उत्थे डकण होई है, किसी कोल ते खाण वास्ते भी कुछ नहीं सी है। कहता साडे कोल जिहड़े पैसे है सी असी ते सोचे कौन सी, ना ही सानू किसी बंदे ने दस्सिया सी कि तुसी अपने पैसे बचा के रखियो। कहता कुछ उत्थे एजेंट ने लै ले। जिसले अगे बंदे को पहुंचाया उन्हें आख्या जी मैनू भी खर्चा दिओ। कहता पिछे तो उन्हें राबता को ना करन दिता। कहता साडे कोल उन्हें खर्चा जिहड़ा वो लै लिया। कहता जिहड़े बाकी पैसे असी आख्या भुखिया थोड़ी इत्थे मरना, आपे जरूरत होई ते पिछू पैसे मंगा के खा लांगे। कहता यही काम कीता, असी बाहरों चीज़ां लिया के खांदे रहे। और बंदे जिहड़ा भुखे रहिंदे सी पे, पिछू उन्हां नूं पैसे लभदे ही कोई नहीं सी पे। कहता कई तो साडे कोल लै लैंदे सी, असी भी बड़े खुश होकर दे दिंदे सा, कोई नहीं मसला। कहता जिसले साडे कोल पैसे खत्म हो गए ने असी सोचन लग पिया हुण पिछू मंगाने ने। कहता जिसले एजेंट नाल राबता कीता उन्हें आख्या कि तुसी इंज करो घरदियां नूं आख दिओ पैसे दे देण मैनूं ते उत्थे बंदा तुहानूं पैसे दे देगा। एक अफ्रीकन सी सुके अज, कहता वह आमदा सी आके थोड़े बहुत पैसे जिहड़ा दे जांदा, इन्ने पैसे बनदे। कहता सानू के पता कि पाकिस्तान किन्ने पैसे लै ले ने, इत्थे सानू कितने पैसे दे रहे हैं। बहरहाल कहता असी जिहड़े भी लभदे सी ओह खाण पीण लग पे सी। कहता करदियां कराया सानू 3 महीने हो गए उत्थे रहिंदियां। कहता सानू सारा पता लग गया सी बंदे जिहड़ा ना शिपां जांदे सी ते फिर वापस आ जांदे सी। बहरहाल कहता जिसले घर दे ज़्यादा उन्होंने सोड़िया कीता, उन्हें आख्या जी ए अगले हफ्ते जिहड़ा ना इन्हां नूं मैं शिप जिहड़ा कढूंगा। कहता असी सारे तैयार होए सा। कहता जिसले तैयारी सारी होई सी ते कहता सानू नहीं सी पता कि अगे के सूरत हाल होनी। कहता जिसले पोर्ट ते लै गया असी सामने तकिया वड्डे वड्डे शिप लगे। असी आख्या हो सकता है इन्हां शिपां जिन्हें सानू बिठाना है। कहता जिसले शिपां कोल पहुंचिया तो एक छोटी जी कश्ती खलोती सी। कहता जी बह जो इहदे च। कहता होर भी 5-7 मुंडे बैठे सी नाल, सानू भी जिहड़ा उत्थे बिठा दिता। कहता जिसले बिठाया तो असी ते डर गए कि एडा समुंदर है तो इस छोटी जी कश्ती साडा के बनेगा। कहता बहरहाल जैकटां पा लियां ते असी जिहड़ा कश्ती च बह गए। कहता कश्ती जूं ही उत्थों निकली, कहता एडा एडा उचका लगे जिहड़ा पानी दी ठिल आवे। कहता कदे उत्ते जाए कदे थल्ले जाए, साडे ते अंदर ही हिल गए। कहता उत्तों खाण वास्ते भी थोड़े ही लैके आए सा, इतना ते लिआंदे नहीं सी ना, सानू किसी आख्या कोई पानी लै जाओ। कहता पानी दियां 2 बोतलां सी वो रात दिहाड़ चों मुक गईयां। कहता पता नहीं समुद्र च जाना किधर है। कहता कश्ती कदे इंज जाए ते कदे इंज जाए, सानू समझ ही कोई ना आवे साडे नाल की हो रहा है। लेकिन कहता साडे कोल पानी मुक गया, असी अगों पानी वास्ते तरसीए, जिन्हां बंदियां कोल पानी है सी वो देंदे ही नहीं सी किसी नूं कि असी पानी तुहानूं देने आ। कहता असी बड़े प्यासे सा, इंज लगदा सी कि बस हुण मार ही चले आ। कहता बहरहाल वो साडी किस्मत चंगी सी, लेकिन असी यूरोप ते कोना पहुंचे। कहता उत्थों पुलिस आ गई लेबिया दी, उन्हां सानू आके पकड़ लिया। कहता जिसे कश्ती लिया के किनारे लाई, पहला तो उन्हां सानू चंगा भला कुटिया। कहता मार के ते फिर जिहड़ा उत्थों बंदे ने पैसे दे के ते फिर सानू छुडवाया। असी पिछे पैसे दिते सी। कहता फिर असी जिहड़ा फ्री होए
ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅੱਗੂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਅੱਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਨਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਰਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਸਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀਪ ਜੀ ਖਿਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਏਰੀਏ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੂੰ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਜੰਪ ਲੱਗਣ ਜੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਨਸਾਨ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 4-5 ਹੋਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢੇ ਚਾਕੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਵੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਲੇ ਥੋੜੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਡੱਕਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਾਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ, ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਟੋਰ 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 ਕੇ ਮੈਂ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਤਰਵੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਯੂਰਪ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਯੂਰਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਯੂਰਪ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 3 ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਬਹਰਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਡੰਕੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਲੀਬੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤਾਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫਗੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੰਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।